ماحول میں کر لو تم اعتکاف، تم سدھر جاؤ گے پاؤ گے برکتیں، تم سدھر جاؤ گے پاؤ گے برکتیں، پاؤ گے برکتیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، کسی کی کہاوت ہے کہ نیکوں کی صحبت بھی بندے کو نیک بنا دیتی ہے، تو ہمیں نیکوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ الحمدللہ کریم اس وقت پرفتن دور میں امیر اہل سنت جیسی عظیم ہستی ہمارے درمیان موجود ہے، اور ہر ہفتے کو ان کی صحبت اختیار کرنے کا کثیر عاشقان رسول کو موقع بھی ملتا ہے مدنی مذاکرے کی صورت میں، اور کثیر عاشقان رسول عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں اعتکاف کی صورت میں بھی امیر اہل سنت کی صحبت حاصل کر رہے ہیں۔ 26 رمضان المبارک کو یوم ولادت امیر اہل سنت بھی ہے، اور یہاں پر فیضان مدینہ کراچی میں پرجوش اور خوشی کا ایک سما ہوگا، اور کثیر عاشقان رسول امیر اہل سنت کی ولادت بھی منا رہے ہوں گے اور امیر اہل سنت کی صحبت بھی اختیار کر رہے ہوں گے۔ تو میری آپ سب کو بھی دعوت ہے کہ جتنا وقت ہو سکے امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ بھی سنا کریں، اور چاند رات کو قافلے میں بھی سفر کریں۔ امیر اہل سنت نے قافلوں کے حوالے سے کتنی پیاری پیاری دعائیں دی ہیں، اور کلام بھی لکھا ہے کہ سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو۔ اس طرح کی امیر اہل سنت کے فراوین بھی ہیں، تو کیوں نہ ہم امیر اہل سنت کی یوم ولادت پر ان کو تحفہ دینے کے لیے قافلے میں سفر کریں اور امیر اہل سنت کے ملفوظات سنیں، مدنی مذاکروں میں چلیں، اور سلسلہ فیضان اعتکاف لے کر حاضر ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں سلسلے کی طرف۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیضان اعتکاف لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ الحمدللہ الکریم کثیر عاشقان رسول عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی اور اس کے علاوہ ہزاروں مقامات پر آخری عشرے کا معتکفین اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور اس میں کثیر عاشقان رسول ایسے بھی ہیں جو 12 ماہ قافلے کے مسافر ہیں یا اعتکاف کے بعد 12 ماہ قافلے میں سفر کریں گے۔ آپ نے ایک ماہ اعتکاف میں جو 12 ماہ کے عاشقان رسول ہیں ان کے حوالے سے سنا ہوگا کہ عالمی مدنی مرکز میں کتنے اسلامی بھائی ہیں، اور یہاں پر کتنے اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور اعتکاف میں سے کتنے اسلامی بھائی تیار ہوئے، یہ سارا آپ دیکھ چکے ہیں۔ اب انشاءاللہ الکریم آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کثیر عاشقان رسول جو اعتکاف کر رہے ہیں ہزاروں مقامات پر، اب 12 ماہ والے ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، وہ دیگر مساجد میں کیا جا کر اعتکاف کروا رہے ہیں، کوئی جدول نگران ہے تو کوئی حلقہ نگران ہے، ان کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، اور ان کو کیا ترغیب دے کر کیا مواد دے کر بھیجا گیا ہے، یہ ساری چیزیں بتانے کے لیے ہمارے ساتھ ابو جریر مدنی موجود ہیں۔ انشاءاللہ الکریم یہ آپ کو کراچی کے اندر کتنی جگہوں پر اور کتنے اسلامی بھائی گئے اس حوالے سے بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ابو جریر بھائی، آپ نے ایک ماہ عاشقان رسول جو اعتکاف کر رہے ہیں ایک ماہ کا، ان کی تربیت کے لیے یہاں پر 12 ماہ کے عاشقان رسول موجود تھے، اور کچھ ایسے بھی تھے جو اعتکاف سے قافلے کے لیے تیار ہوئے، تو ان کی تعداد وغیرہ، کچھ 12 ماہ کی ترغیب کس طرح وہ آئے، ان کے کیا جذبات ہیں، یہ بتائیے گا، پھر انشاءاللہ دیگر جگہوں پر جو اعتکاف ہو رہا ہے اس کے حوالے سے جانیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی اعتکاف سے اب تک کم و بیش 200 سے زائد اسلامی بھائی 12 ماہ کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ ایک تو وہ یعنی کہ وہ اعتکاف کرنے آئے تھے یہاں سے، پھر وہ 12 ماہ کے لیے تیار ہو گئے۔ پہلے تو وہ تھے کم و بیش 350-400 کے قریب اسلامی بھی کہ جو 12 ماہ کے لیے تیار ہو کر خود اعتکاف کرنے کے لیے عالمی مدنی مرکز تشریف لائے تھے۔ بقیہ جو اعتکاف کرنے کے لیے آئے تھے، 30 دن کا اعتکاف کرنے کے لیے آئے تھے، تو اس میں سے کم و بیش 200 سے زائد اسلامی بھی 12 ماہ قافلے کے لیے تیار ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ اس کے علاوہ جو 12 ماہ اسلامی بھی کر رہے تھے، جن کا بھی اسی رمضان مبارک میں 12 ماہ مکمل ہو جانا تھا، اب وہ مبلغ بھی ہو گئے ہیں، ان کو دعوت اسلامی کا دینی کام کرنے کا انداز بھی اچھی طرح سمجھ آ چکا ہے، لوگوں کو اچھی طرح گائیڈنس کر سکتے ہیں۔ تو اب وہ کراچی کی، صرف یہ کراچی کی بات بتا رہا ہوں، الحمدللہ تقریباً 80 سے زائد اسلامی بھائی اس ٹائم کراچی کی مختلف بڑی بڑی مساجد کے اندر اعتکاف کروا رہے ہیں، کہ جو وہاں پر مکمل صبح سحری سے لے کر افطار تک، افطار سے لے کر دوبارہ سحری تک اس میں نماز صلاۃ و تسبیح ہوگی، دعوت اسلامی کی طرف سے جو جدول ہے اعتکاف کا وہ جدول چلائیں گے، نماز صلاۃ و تسبیح پڑھائیں گے، عاشقان رسول کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ تو 12 ماہ کے جو عاشقان رسول ہیں ان کے حوالے سے میں نے تو سنا ہے کہ امیر اہل سنت کے کافی سارے ان کے بارے میں اقوال بھی ہیں، امیر اہل سنت ان سے خصوصی محبت بھی کرتے ہیں،
तो कुछ आप अमीर अहले सुन्नत के क्या जज्बात हैं जो 12 माह के आशिकान रसूल आते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं, गालिबन उनको कुछ तहफ़ भी पेश करते हैं अमीर अहले सुन्नत? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अमीर सुन्नत की तो 12 माह वालों से जो वालेहाना मोहब्बत है ये किसी से ढकी छुपी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अमीर सुन्नत बहुत ज़्यादा मोहब्बत फरमाते हैं। इस मरतबा भी अमीर सुन्नत ने बाकायदा लाइव मदनी चैनल पर इरशाद फरमाया कि 12 माह के लिए जो आशिकान रसूल तशरीफ़ ला रहे हैं, मेरी ख्वाहिश है उन सब को मैं अपने हाथों से न्याज बॉक्स दूँ। और फिर दावत भी दी कि आशिकान रसूल जहाँ जहाँ हैं 12 माह की जो नियत कर रहे हैं, आप सब आलमी मदनी मरकज़ तशरीफ़ ले आइए। मेरी ख्वाहिश है कि आप सबको मैं अपने हाथों से न्याज बॉक्स दूँ। और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान मदीना के अंदर जितने भी इस्लामी भाई हैं, गालिबन अक्सर से ज़ायद, बल्कि ये कहूँ कि 99% इस्लामी भाई को अल्हम्दुलिल्लाह अमीर सुन्नत ने न्याज बॉक्स अपने हाथों से तकसीम कर दिया। इवन के जो रमज़ान मुबारक से तैयार हुए 12 माह काफ़िले के लिए, जो इतिकाफ़ के लिए आए थे, तकरीबन अक्सर से ज़ायद उनको भी न्याज बॉक्स अमीर सुन्नत ने अता फरमा दिए। दिगर मसाजिद में आखिरी अशरे का जो सुन्नत एतिकाफ़ हो रहा है, उसमें 12 माह वाले कितने गए हैं, कितने मकामात पर, कुछ अप्रोक्सीमेटली तादाद तकरीबन वगैरह कुछ हो? कमो बेश हमारे कराची की दूसरी मसाजिद के अंदर 80 से ज़ायद इस्लामी भी गए हैं कि जो मुख्तलिफ मसाजिद, बड़ी मसाजिद में जाकर एतिकाफ़ करवाएंगे, एतिकाफ़ को संभालेंगे। सही। तो वहाँ पर कुछ हो कि 12 माह वाले गए हैं, उनका क्या स्केजूल होता है, क्या जदवल है, और आखिरी अशरा एतिकाफ़ जब ख़त्म होगा चांद रात, उस टाइम उनकी क्या सिचुएशन होती है, उसके बाद आप लोगों को क्या प्लान है ईद पर? अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वो इतिकाफ़ का जो मुकम्मल जदवल है वो चला रहे हैं। नमाज तहज्जुद, इसी तरह सहरी में सुन्नत के मुताबिक सबको खाना खिलाना, फिर खाने के अव्वल की दुआएं, खाने के आखिर की दुआएं, फिर इसी तरह आगे वक़फ़े आराम, फिर मुबल्लिगीन बयान, तफसीर सिरातुल जिनान के हल्के, फिर इसी तरह दिन को फ़राइज़ उलूम का हल्का, इसी तरह असर के बाद फिर मुनाजात, तो नमाज तरावी, इस तरह करके पूरा जदवल। फिर इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह यकीनन तमाम इस्लामी को ये हदफ दिया गया है कि वो तमाम इस्लामी एतिकाफ़ जहाँ करवाने के लिए जा रहे हैं, वहाँ से चांद रात वो काफ़िलों में भी सफ़र करेंगे, खुद भी सफ़र करेंगे, और फिर जो वहाँ पर एतिकाफ़ कर रहे हैं उन सब को भी। चूँकि अमूमन देखा ऐसा गया है कि इस्लामी भी रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर तो इबादत कर ही रहे होते हैं जो एतिकाफ़ के लिए तशरीफ़ लाए होते हैं, लेकिन वो फिर 10 दिन एतिकाफ़ करे या 30 दिन एतिकाफ़ करे तो इसके बाद वो शैतान उन पर ज़्यादा हावी होने की कोशिश करता है। तो अब हमारे जो 12 माह के आशिकान रसूल हैं, ये उन्हीं के साथ 3 दिन काफ़िले में भी ईद वाले दिन सफ़र करेंगे ताकि अपने मुसलमान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा नेकियों की तरफ, यानी कि जो आशिकान रसूल आखिरी अशरे का एतिकाफ़ करवाने 12 माह वाले गए हुए हैं, उन्होंने ईद सेलिब्रेट जो करनी है वो भी काफ़िले में ही करनी है। वो भी इंशाअल्लाह 3 दिन के काफ़िले में ही सफ़र करेंगे। तो ये 3 दिन का जो काफ़िला, चांद रात को काफ़िला जाएगा, ये कहाँ कहाँ से जाता है? यानी कि सिर्फ जो 12 माह वाले गए हैं उधर से जाएगा या हर जगह से सफ़र करेगा? आलमी मदनी मरकज़ से तो वैसे काफ़िले जाएंगे, जितने भी आशिकान रसूल यहाँ एतिकाफ़ करें उनमें से एक तादाद 3 दिन चांद रात को काफ़िले के अंदर ही सफ़र करती है। इसके अलावा दावत इस्लामी के जहाँ जहाँ पर भी एतिकाफ़ हो रहे हैं वहाँ से चांद रात काफ़िले में सफ़र करते हैं आशिकान। 26 रमज़ान मुबारक अमीर अहले सुन्नत की यौम विलादत है, तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे मदरसे के नाज़रीन को? अमीर सुन्नत की विलादत आ रही है, अमीर सुन्नत की सेहत के लिए दुआ कीजिए, अमीर सुन्नत की लंबी उम्र के लिए दुआ कीजिए, और सब ऐसे ही कोशिश करें कि जिस तरह अमीर सुन्नत चाहते हैं कि हम दावत इस्लामी का, दीन इस्लाम का काम करें, उसी तरह सब मिलकर खुशी खुशी दीन इस्लाम का काम करें। अमीर अहले सुन्नत हर हफ्ते को मदनी मुज़ाकरा भी फरमाते हैं, और एतिकाफ़ के अंदर तो रोज़ाना 2 दफ़ा मदनी मुज़ाकरा हो रहा है। चांद रात काफ़िले की भी अमीर अहले सुन्नत तरगीब दिलवा रहे हैं, और दिगर भी दीनी कामों की तरगीब दिलाते हैं। तो हमें इनकी कदर करनी चाहिए, और जितना वक्त हमें मुयस्सर हो इनकी बातें सुननी चाहिए। इंशाअल्लाह उल करीम रब ने चाहा तो आपके घरेलू मामलात, आपके तिब्बी मामलात, जिस तरह का भी आपका मामला होगा इंशाअल्लाह मदनी मुज़ाकरे से हल होगा। और अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह पाक अमीर अहले सुन्नत को दराज़ी उम्र भी खैर अता फरमाए। दीनी माहौल में कर लो तुम एतिकाफ, दीनी माहौल में कर लो तुम एतिकाफ। मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला फ़ैज़ान एतिकाफ़ लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह करीम रोज़ाना आप फ़ैज़ान एतिकाफ़ सिलसिला देखने की सादत हासिल करते हैं। आलमी मदनी मरकज़ फ़ैज़ान मदीना कराची में किस तरह एतिकाफ़ की रौनकें हैं, एतिकाफ़ की बहारें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत रोज़ाना मदनी मुज़ाकरा, निगरान शुरा का रोज़ाना अलग मौजू पर बयान, और आप आरा से बुजुर्गान दीन भी देखते होंगे किस तरह योम बदर मनाया गया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का उर्स मनाया गया। आज हमारे साथ जो मौजू है और इस्लामी भाई मौजूद हैं वो है स्पेशल पर्सन, यानी कि नाबीना और माजूर इस्लामी भाई जो हमारे साथ होते हैं, जो आंखों से देख नहीं सकते या ज़बान से बोल नहीं सकते, इस तरह के जो इस्लामी भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह करीम दावत इस्लामी में इनका भी एक ख़ास ख्याल रखा जाता है कि ऐसा ना हो कि दिगर इस्लामी भाई एतिकाफ़ कर लें, दिगर इस्लामी भाई
علم دین حاصل کر لیں, امیر اہل سنت کی زیارت کر لیں اور یہ لوگ محروم ہو جائیں. الحمدللہ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی اس بات کا خیال کرتی ہے اور ان کا ایک الگ سے شعبہ ہے, ان کے ذمہ داران موجود ہیں, ان کو ان کے انداز سے بتایا جاتا ہے, ان کو ان کے انداز سے سکھایا جاتا ہے, ان کا الگ سے حلقہ لگتا ہے. اعتکاف میں ان کی کیا سچویشن ہے, کیا پوزیشن ہے اور ان کا کتنے اسلامی بھائیوں پر مشتمل حلقہ ہے اور کتنے اسلامی بھائی آئے, یہ ساری چیزیں بتانے کے لیے ہمارے پاس کراچی سٹی ذمہ دار ان کے موجود ہیں. آئیے اس حوالے سے ان سے تاثرات لیتے ہیں. عمر بھائی ماشاءاللہ اسپیشل پرسن اسلامی بھائیوں کے حوالے سے پہلے تو شعبے کا کچھ آپ تعارف کرا دیں کہ آپ کے شعبے کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, کس طرح کے لوگ آپ کے پاس ہوتے ہیں, یہ تھوڑا سا. الحمدللہ کریم دعوت اسلامی کے تمام شعبہ جات میں سے ایک شعبہ اسپیشل پرسن بھی ہے جس میں گنگے بہرے نابینا اور معذور افراد ہوتے ہیں. الحمدللہ کریم سابقہ سال کی طرح اس سال بھی اچھی تعداد میں اسپیشل پرسن ایک ماہ کے اعتکاف میں بھی موجود ہیں اور الحمدللہ آج سے آخری عشرے کا اعتکاف شروع ہوا ہے تو ایک اچھی تعداد نے آخری عشرے کا اعتکاف بھی کیا ہے. الحمدللہ اس اعتکاف میں دیگر ایکٹیویٹی کے ساتھ ان کو نماز کے فرائض بھی سکھائے جاتے ہیں, نماز کے واجبات بھی سکھائے جاتے ہیں, نماز کا عملی طریقہ پریکٹیکل طریقہ بھی سکھایا جاتا ہے. الحمدللہ روزمرہ کی زندگی کے جو ان کے آداب ہوتے ہیں, جو سنتیں ہیں, اس کے حوالے سے بھی تربیت کی جاتی ہے. صحیح. یہ جو بھی آپ نے بتایا ہے ان کو نماز کا پریکٹیکل وغیرہ سکھایا جاتا ہے. جو آپ کے پاس نابینا اسلامی بھائی ہیں ان کو کیسے سکھاتے ہیں پریکٹیکل؟ نابینا اسلامی بھائی کے لیے ہمارے ذمہ دار الگ مقرر ہوتے ہیں جو کہ ان کو ہاتھ پکڑ کے وضو کا طریقہ باقاعدہ سکھاتے ہیں, ان کے چہرے پہ لگاتے ہیں, ان کے ہاتھ پہ لگاتے ہیں کہ وضو کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں تک کہ فرض ہے, یہاں تک کہ سنت ہے, اس طرح الحمدللہ یہ یعنی کہ اگر نابینا اسلامی بھائی ہے اس کے ساتھ ایک اسلامی بھائی ایسا موجود ہوتا ہے جو ان کو باقاعدہ پریکٹیکل کر کے ان کو سمجھانا مراد ہے. جی ایسے ہی. اور جو سن نہیں سکتے یا بات وغیرہ نہیں کر سکتے ان کو کس طرح بتاتے ہیں؟ ان کو الحمدللہ ہمارے ذمہ داران مقرر ہیں جن کو سائن لینگویج آتی ہے, اشاروں کی زبان آتی ہے. جیسے امیر علیہ سنت کچھ فرما رہے ہوتے ہیں تو وہ اشاروں میں ان کو سمجھاتے ہیں, جیسا بھی فیضان بھائی کا, جیسا بھی ہمارے فیضان میں. یہ جو آپ ہماری ساری گفتگو سن رہے ہیں, ابھی میں نے جو بیان کیا یا عمر بھائی نے بیان کیا, یہ ساری گفتگو برابر میں اشاروں سے ان سارے اسلامی بھائیوں کے لیے چل رہی ہے. میں آپ لوگوں کو بول کے سنا رہا ہوں اور یہ اشارے سے ان سب کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور الحمدللہ یہی ہے دعوت اسلامی جس نے ہمارا مدنی مقصد بیان کیا تھا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اور الحمدللہ الکریم ساری دنیا میں جس طرح کے بھی اسلامی بھائی ہوں, چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے ہوں, شعبہ تعلیم سے ہوں, اسلامک یونیورسٹی سے ہوں, یا ہمارے اسپیشل پرسن اسلامی بھائی ہوں, یا دین متین کی خدمت کرنے والے جامعۃ المدینہ کے, مدرسۃ المدینہ کے طلبہ کرام ہوں, ہر جگہ پر ہم نے دین متین کا کام کرنا ہوتا ہے. تو آئیے اس حوالے سے یہاں پر ہمارے ساتھ کچھ نابینا اسلامی بھائی جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے وہ بھی موجود ہیں. ان کے تاثرات لیتے ہیں کہ وہ اعتکاف میں آ کر کیسا فیل کر رہے ہیں, ان کے کیا تاثرات ہیں, ابھی تک انہوں نے کیا کیا سیکھا. دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف, دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف. عبدالغفار بھائی ماشاءاللہ آپ اعتکاف کے اندر یہاں پر موجود ہیں ایز اے معتکف, تو آپ دیکھ نہیں سکتے اور یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ہیں, لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی نے آپ کو بھی اعتکاف کا موقع دیا. تو آپ یہاں پر آگے کیسا فیل کر رہے ہیں اور آپ نے ابھی تک کیا کیا سیکھ لیا یہاں پر, اور کچھ ہفتہ وار اجتماع میں بھی آپ آتے ہوں گے, کبھی قافلے میں بھی گئے ہوں گے, ان ساری چیزوں کے حوالے سے کچھ ناظرین کو بتائیں گے؟ جی بالکل, میں ابھی اعتکاف میں آیا ہوں, کافی اچھا محسوس ہو رہا ہے اور کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہے. قافلے میں بھی ماشاءاللہ ہم لوگ سفر کرتے رہتے ہیں اور اجتماع میں بھی باقاعدگی سے آتے ہیں. جی بالکل, یہاں پہ مدنی قاعدہ سیکھا ہے اور نماز کے مسائل, وضو کے طریقہ اور اس کے علاوہ بھی کافی ماشاءاللہ سیکھا ہے. بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں اور یہاں پہ میں یہاں پہ سیکھنے آیا ہوں. نماز, بیان, قرآن, مدنی قاعدے یہ سیکھنا چاہتا ہوں میں. الحمدللہ کریم یہاں ہمارے ساتھ اسپیشل پرسن کے نابینا اسلامی بھائی بھی موجود ہیں. الحمدللہ انہوں نے یہاں آ کر مدنی قاعدہ بھی پڑھنا سیکھا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ نماز پڑھنا بھی سیکھی ہے. ان کی کچھ خاص اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوتی ہیں کہ جسے نماز میں کس طرح پاؤں کو موڑنا چاہیے, کس طرح کھڑا ہونا چاہیے, صف میں سیدھے کس طرح کھڑا ہونا چاہیے. الحمدللہ اس طریقے کے بہت سارے مسائل انہوں نے سیکھے ہیں جو کہ ابھی اپنے تاثرات میں پیش کی. ہمارے ساتھ ایسے اسلامی بھائی بھی موجود ہیں جو کان سے سن نہیں سکتے یا زبان سے بول نہیں سکتے. اب آیا دعوت اسلامی ان کو کیسے علم دین؟ اب نابینا اسلامی بھائیوں کو ہاتھ سے پکڑ کر, ان کو اشارہ کر کے, ان کو بول کر, ان کو سنا کر سمجھا دیا جاتا ہے. لیکن اب جو اسلامی بھائی سن نہیں سکتا یا بول نہیں سکتا اس کو سمجھانا, یہ آپ برابر میں دیکھ رہے ہوں گے الحمدللہ ہمارے فیضان بھائی اشاروں کے ذریعے ان کو سمجھا رہے ہیں. اب ان کو کس طرح سمجھ آتا ہے اور یہ کیا تاثرات دیتے ہیں, بڑا دلچسپ ہوگا, آپ بھی دیکھیے گا اور فیضان بھائی کی زبانی سنیے گا بھی. دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف, دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف. الحمدللہ
फैज़ान मदीना में कराची में एहतिकाफ के लिए डैफ इस्लामी भाई आए हैं। यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत खुशी होती है। अमीर अहले सुन्नत का मदनी मुज़ाकरा और अमीर अहले सुन्नत की ज़ियारत होती है, नमाज सिखाई जाती है। नमाज ज़ोहर के बाद मज़ीद सुन्नत अदाब फ़र्ज़ उलूम वगैरह सिखाए जाते हैं, फ़राइज़ व वाजिबात सिखाए जाते हैं। नमाज रोज़ा किन चीज़ों से टूट जाता है, किन चीज़ों से नहीं टूटता, वो सिखाया जाता है। 30 दिन के लिए और 1 माह के लिए और 10 दिन के लिए एहतिकाफ के लिए खुसूसी आए हैं और बहुत खुशी हो रही है और इनकी मतलब बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखा जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह सब ने नियत करी है कि नमाज़ों की पाबंदी करेंगे। और यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह खुसूसी इस्लामी भाई कुरान पाक की ज़ियारत कर रहे हैं और ज़ोहर से पहले जो कुरान पाक का हल्का लगता है सीखने सिखाने का, इसमें हमारे खुसूसी जो गूंगे बहरे हैं वो कुरान पाक की ज़ियारत करते हैं, वो भी कर रहे हैं और अमीर सुन्नत से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। अमीर सुन्नत का मदी मुज़ाकरा भी देखते हैं, सुनते हैं और डैफ इस्लामी भाई सब बहुत खुश हैं कि अमीर अहले सुन्नत के मदी मुज़ाकरे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह अमीर सुन्नत से भी हम अर्ज़ करते हैं हमारे लिए भी दुआएं खैर का फरमा दो। अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत का मदनी मुज़ाकरा सुना, देखा, बहुत कुछ सीखने को मिला। नमाज, वुज़ू और किन चीज़ों से रोज़ा टूटता है, किन चीज़ों से नहीं टूटता, ये भी सीखा और किन चीज़ों से एहतियात करनी है और चलने और फिरने की सुन्नत आदाब वगैरह ये भी सीखी। बहुत मज़ा आया, बहुत खुशी है। तो मदनी चैनल के नाजरीन, आपने नाबीना इस्लामी भाइयों के भी तासुरात सुने और गूंगे बहरे इस्लामी भाइयों के भी तासुरात सुने। हमें रब तबारक व ताला का करोड़ शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमें आँख जैसी नेमत दी, ज़बान जैसी नेमत दी, हमें देखने की, सुनने की, चलने की, फिरने की सलाहियत अता फरमाई। जो चल नहीं सकता उससे पूछें कि टांगे कितनी बड़ी नेमत है, जो सुन नहीं सकता उससे पूछें कि कान कितनी बड़ी नेमत है। आपके सामने है, चंद गुफ्तगू करने के लिए कितना टाइम लग रहा है और इनको थोड़ी सी बात बताने के लिए, सुनाने के लिए पहले समझाना पड़ रहा है, फिर वो एक इस्लामी भाई इशारे करके आपको बता रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ज़बान है, तो अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमें कितनी सारी नेमतें अता फरमाई। बेशुक्री नहीं करनी चाहिए कि रब तबारक व ताला ने ये नहीं दिया, माल नहीं है, ये चीज़ें नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो जो नेमतें हमारे पास हैं उसको गिने तो अल्लाह तबारक व ताला ने करोड़ नेमतें हमें दी हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि रोज़ाना ये सिलसिला देखते रहिए और किस तरह दावत इस्लामी दीन मतीन की खिदमत कर रही है। और अमीर अहले सुन्नत की यौम विलादत भी आने वाली है 26वीं रमज़ान मुबारक को, तो 26 रमज़ान को निगरानी शुरा इंशाअल्लाहुल करीम यौम विलादत अमीर अहले सुन्नत पर सुन्नतों बरा बयान फरमाएंगे, वो भी देखना ना भूलिएगा। दीनी माहौल में कर लो तुम एहतिकाफ, दीनी माहौल में कर लो तुम एहतिकाफ। 26 रमज़ान अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की यौम विलादत है और इस पर हमारे खुसूसी जो स्पेशल पर्सन्स हैं, गूंगे बहरे, नाबीना और माजूर अफराद भी अपने जज्बात का इजहार करना चाहते हैं और ये भी एक खुशी में अपने अपने मुबारकबाद देना चाहते हैं। तो हमारे जो खुसूसी गूंगे बहरे हैं और नाबीना हैं और माजूर हैं, ये भी अमीर अहले सुन्नत को 26वीं की किस तरीके से मुबारकबाद देंगे, इंशाअल्लाह इनकी ही ज़बानी सुनते हैं। अमीर अहले सुन्नत आपको आपका यौम विलादत 26 रमज़ान मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो। पहले मैं ना इमामा शरीफ पहनता था और ना मेरे तब्दीली थी। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता हुआ और मैंने बहुत कुछ सीखा और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। इस्लाम सीखा, इल्म दीन सीखा, गुनाहों से किस तरीके से बचना ये सीखा, मस्जिद का अदब सीखा और बहुत कुछ मेरे यहाँ आके अल्हम्दुलिल्लाह सीखा। मेरी ज़िंदगी में तब्दीली आ गई। अमीर अहले सुन्नत आपका बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अमीर अहले सुन्नत आपको 26वीं शरीफ बहुत बहुत मुबारक हो। अमीर अहले सुन्नत आपको 26वीं शरीफ बहुत बहुत मुबारक हो और मेरी भी नीयत है कि मैं भी इंशाअल्लाह दावत इस्लाम के दीनी माहौल से हमेशा वाबस्ता रहूँगा। अमीर अहले सुन्नत आपको 26वीं शरीफ बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला आपको उम्र दराज व खैर दे, आफियत वाली ज़िंदगी दे और मेरे लिए मक्का मदीना और बेहिसाब मग़फ़िरत की दुआ फरमा दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह जब से दीनी माहौल से वाबस्ता हुआ मैंने बहुत कुछ सीखा और मैं एहतिकाफ़ में आया तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दाढ़ी की नियत करी, दाढ़ी रखी। अमीर सुन्नत आपका बहुत 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 शुक्रिया, आपको 26वीं शरीफ बहुत बहुत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 10 दिन एहतिकाफ़ के लिए आया हूँ और सुन्नत एहतिकाफ़ में कर रहा हूँ और अमीर अहले सुन्नत आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बहुत कुछ सीखने का मौका दिया। दावत इस्लामी का दीनी माहौल हमें मैसर आया और अमीर सुन्नत अल्लाह पाक आपको सेहतियाबी तंदुरुस्ती दे, अल्लाह पाक हमें अमल का जज्बा दे और
मैंने नियत करी इंशाल्लाह अपने अंदर तब्दीली लाऊंगा, इमामे की नियत करिए इंशाअल्लाह, इमामे की भी कोशिश करूंगा। अमीर सुन्नत आपको आपका यौम विलादत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह ये हमारे स्पेशल पर्सन जो 26वीं शरीफ की मुबारकबाद दे रहे थे। अमीर सुन्नत आपको हमारे स्पेशल पर्सन डिपार्टमेंट की तरफ से 26 रमज़ान अमीर सुन्नत का यौम विलादत बहुत 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 मुबारक हो। दीनी माहौल में कर लो तुम एहतिकाफ, दीनी माहौल में कर लो तुम एहतिकाफ। आप हल्का निगरान, आपका हल्के का नंबर कौन सा है? 193 हल्का नंबर है। 30 इस्लामी बैंक का ये एक हल्का है। इस हल्के में क्या क्या सिखाया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है, इस सवाल से क्या फरमाएं? इसका पूरा एक जदवल बना हुआ है हमारा, नमाज का तरीका, दुआएं मुख्तलिफ इस तरह के, और दीनी काम वगैरह सिखाए जाते हैं, सुन्नतें सिखाई जाती हैं, आदाब सिखाए जाते हैं, इसी तरह के मामलात होते हैं। कितने दिन के लिए एहतिकाफ में है? 10 दिन के लिए। तो कैसे ज़हन बना आपका एहतिकाफ का? बस इरादा किया आ गया। इरादा किया आ गया है। तो क्या सिखाया जा आपने एहतिकाफ में? सोने की दुआ सिखाई गई, वज़ू की तरीका सिखाई गई, वज़ू की 4 फ़राइज़। यहाँ सबसे पहले तमीज़ और तहज़ीब सिखाई जाती है यहाँ पर हमें, कि उठने बैठने के क्या तरीके हैं, माँ बाप के क्या हुकूक हैं, बहन भाइयों के क्या हुकूक हैं, ये सब हमें जो है ना यहाँ पर सीखने को मिलता है। पहले भी कभी आए या मदनी चैनल के ज़रिए या किसी दोस्त ने बताया आपको? मैं मदनी मुज़ाकरे में माशाल्लाह आता रहता हूँ यहाँ पर, और मुझे माशाल्लाह शुरू से ही जो मेरे वालिद और वालदा है वो दावत इस्लामी से अटैच हैं, तो उनकी निस्बत से मुझे सीखने को मिला सब। दीनी माहौल में कर लो तुम एहतिकाफ, दीनी माहौल में कर लो तुम एहतिकाफ। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने सिलसिला फ़ैज़ान एतिकाफ़ देखने की अल्हम्दुलिल्लाह अल करीम सादत हासिल की। किस तरह आशिकान रसूल यहाँ पर एतिकाफ़ कर रहे हैं, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फ़रमान याद आ रहा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। और इसी हदीस पाक का मिस्ताक बनने के लिए कसीर आशिकान रसूल हज़ारों मकामात पर आखिरी अशरे का सुन्नत एतिकाफ़ करने की सादत हासिल कर रहे हैं। इसके भी मनाज़िर इंशाअल्लाह उल करीम, नए नए मनाज़िर, नए नए तासुरात और नए नए ज़िम्मेदारान के इंटरव्यू हम लेकर हाजिर होंगे, और रब तबारक व तआला ने चाहा तो रोज़ाना आपको अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। जब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। दीनी माहौल में कर लो तुम एहतिकाफ, तुम सुधर जाओगे पाओगे बरकतें, तुम सुधर जाओगे पाओगे बरकतें।